بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضل ہے اور میں سائنس لائسنس سے تعلق رکھتا ہوں اور میں سائنس ٹیچر ہوں۔ یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ 9th بایولوجی یونٹ نمبر 7 ہے، بایو انرجیٹک۔ اس کا امپورٹنس ہے جو پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، امپورٹنس آف اینروبک ریسپریشن، اور یہ اس وقت نامکمل تھا۔ اس کے میں نے وہ مین ہیڈنگ دیے تھے، جو مین ہیڈنگ کے اندر میں پھر تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے ارلی لائف، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے ارلی لائف۔ پہلے ارلی لائف ہے، اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ این اروب، اور تیسرے نمبر پہ جس کا پروسیس آتا تھا این اروبک ریسپریشن ان ایکٹیو ٹیشو، اور چوتھے نمبر پہ نمبر 4 اس کا یہ آتا تھا، اس کو کہتے ہیں یوزز آف فرمنٹیشن۔ یہ 4 پروسیس اس کے اندر آتے ہیں۔ امپورٹنس آف اینروبک ریسپریشن، پہلے جو ہم نے ارلی لائف کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھا، تھوڑا سا میں ذرا ذکر کر دوں پھر آپ کو یہ یاد ہو جائے سارا۔ ارلی لائف پچھلے لیکچر کے اندر یہ میں نے پڑھا تھا، ارلی لائف کے اندر کیا ہے کہ انسانوں کو یہ لینڈ ہیبیٹٹ ہے اور یہ واٹر ہیبیٹٹ ہے، یہ سب کو کوئی آکسیجن نہیں ملتی تھی، نہ کوئی آکسیڈیشن وہ پروسیس ہوتا تھا۔ پھر اس کے لیے پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ یوز کرتے تھے، جس کو ہم کیا کہہ دیا این اروبک ریسپریشن کی مدد سے وہ کیا کرتے تھے، انرجی حاصل کرتے تھے اور جسم کی مختلف ایکٹیویٹی میں استعمال کرتے تھے ارلی لائف کے اندر۔ اب ارلی لائف کے اندر یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح انسان جو زندہ رہتے، اس میں کیا، اس کے میں جو ارلی لائف کے اندر یہ میں نے بتایا تھا کہ مین کے لیے یعنی یہ ہے یہ لینڈ اینیمل جس میں انسانوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر B دوسرا کیا ہے، وہ واٹر ہیبیٹٹ، یہ ان کا بھی ذکر میں نے کیا تھا، لینڈ اینیمل اور واٹر ہیبیٹٹ۔ لینڈ اینیمل کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، انسان بھی شامل ہے۔ تو یہ کیسے یہ ریسپائر کا عمل کرتے تھے، سانس لینے کا عمل، اس میں انرجی ملتی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے این اروبک پروسیس کا عمل کرتے تو پھر کی وجہ سے ان کو وہ انرجی ملتی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے این اروبز کی بات کی تھی۔ این اروبز کے اندر یہ ہے، اس میں 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے، یہ 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک بیکٹیریا اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فنجائی۔ یہ دونوں مائکرو آرگنزم ہے جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے، آج کل زمین کے اندر یہ میں نے یہ بھی بتایا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ روئے زمین کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ دیکھ لیں، یہ چارٹ ہے، یہ کیا ہے، نائٹروجن روئے زمین کے 78% ہے اپروکسیمیٹ، اور آکسیجن جو ہے برابر ہے 20.96%، جس کو ہم 21% کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 یہ کتنے 0.03% سے لے کر 0.04% ہے۔ اس کے بعد آرگان آ جاتا ہے، آرگان کیا 0.07، یہ بھی اپروکسیمیٹ ہے۔ اور یہ 2 جو گیسیں اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن، یہ ہمارے ساتھ یہ متعلق ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آکسیجن ہے اس وقت یہ اتنے % موجود ہے، لیکن اب بھی موجود ہے، آکسیجن اندر یہ فری ہے ان انوائرمنٹ کے لیے۔ بیکٹیریا اور فنجائی اس کے باوجود یہ استعمال ایروبک کا پروسیس استعمال نہیں کرتے، بلکہ کون سا پروسیس استعمال کرتے ہیں، این ایروبک پروسیس ریسپریشن، اور این ایروبک ریسپریشن کی مدد سے وہ کہتا ہے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا ہم نے ٹاپک یہ پڑھا تھا این ایروبک ریسپریشن ان ایکٹیو ٹیشو۔ ان ایکٹیو ٹیشو کے اندر کس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح حضرت انسان یا دوسرے جاندار جس میں یہ مین آ جاتا ہے، مین اور ادر اینیمل، تو کیا کرتے ہیں، یہ ڈیورنگ ایکسرسائز وہ انرجی کہاں سے حاصل کرتے ہیں، جن میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جب آدمی ایکسرسائز کرتا ہے،
विगरी एक्सरसाइज करता है तो क्या ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से फिर वो लंबे लंबे सांस लेता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म के अंदर चले जाए और वो रिएक्टिविटी शुरू हो जाए। रिस्पायर होने के बाद ये उसको एनर्जी मिले ताकि जिस्म में वो फटीग है वो ख़त्म हो सके। तो इसके लिए ये क्या कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है। उसमें बिल्कुल बिलखसूस जो है मसल टिश्यू जिसमें हम ये एक स्केल्टन टिश्यू का जिक्र करते हैं। ये स्केल्टन टिश्यू जो है ये जानवर को, इसके अंदर फिर क्या करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो क्या करते हैं एक्सरसाइज के अंदर डज नॉट प्रोवाइड fulfill oxygen in respiration। ये रेस्पिरेशन के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से फिर उनको एनएरोबिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो एनर्जी मिलती है। तो जिस समय वो एनर्जी जो वो स्टेबल होती है, वो उनको जिस ज़रूरत के मुताबिक जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मिलती है। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एक्टिव टिश्यू, ये इसका तीसरा पॉइंट है। इसके लिए हम पिछले लेक्चर में भी पूरी तरह पढ़ चुके हैं ये कैसे एनर्जी हासिल कर देते हैं। और स्केलेटल मसल जो है ना, स्केलेटल मसल एंड हैव टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेकर नहीं मिलती और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वो सारी की सारी क्या करते हैं, वो एनर्जी हासिल करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे आ जाता है ये टॉपिक। चौथे नंबर पे ये हमारा टॉपिक आ जाता है जिसको हम यूजेज ऑफ फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। और यूजिंग ऑफ फर्मेंटेशन के लिए वो कहता है फर्मेंटेशन एबिलिटी। ये फर्मेंटेशन एबिलिटी है, फर्मेंटेशन एबिलिटी ये क्या है एबिलिटी, ये वो काबिलियत है। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इसको फर्मेंटेशन एबिलिटी है। ये किसको, ये जितने भी जानदार है फर्मेंटेशन एबिलिटी टू फंजाई एंड बैक्टीरिया, एबिलिटी टू फंजाई एंड बैक्टीरिया फंजाई और बैक्टीरिया की ये क्या है एबिलिटी है टू बेनिफिट फॉर द मैनकाइंड, वो इंसानों को क्या फायदा देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये किस तरह हजरत इंसान को फायदा पहुंचाते हैं। अब उसके बाद तरतीब से मैं लिखता हूं वो सारे के सारे। नंबर वन क्या है, ये फर्मेंटिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटिंग पावर ये सबसे पहले ये प्रोसेस इसके अंदर है। ये चौथे नंबर के ये 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस फर्मेंटिंग पावर। अब वो कहते हैं फर्मेंटिंग पावर के अंदर क्या है कि किस तरह वो जनरेट करते हैं। फर्मेंटिंग पावर के अंदर क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, मेकिंग चीज है बैक्टीरिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया टू यूज मेकिंग या CHEE चीज, और उसके बाद चीज और योगर्ट ये देख लें चीज, ये पनीर बनाने के लिए और उसके बाद दही के लिए, ये दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीजें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया जब इस्तेमाल होते हैं जो पनीर भी बनता है और योगर्ट भी बनता है। ये दो चीजें बनती हैं, पनीर और योगर्ट। ये बनता है GURT योगर्ट बनता है, सॉरी ये बनता है। अब उसके बाद वो कहता है ये प्रोसेस क्या फर्मेंटेशन का, ये हमारा ये फिर देख ले इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन के बगैर ये हमें एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन के बगैर, प्रोसेस के बगैर। ये किस तरह बैक्टीरिया जो है वो काम करते हैं फर्मेंटिंग पावर के अंदर। क्या बैक्टीरिया टू यूज द योगर्ट ये बनाते हैं, यूज फॉर द। दूसरे नंबर पे फर्मेंटेशन इन यीस्ट। दूसरे नंबर पे फर्मेंटेशन
इन यीस्ट। ये दूसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। पहले फर्मेंटिंग पावर, अब उसके बाद फर्मेंटेशन इन योगर्ट, यीस्ट। अब यीस्ट क्या है? यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? किसी की मौजूदगी की वजह से फिर क्या करता है? ये प्रोसेस है, एक ब्रेविंग और दूसरा ये बेकिंग प्रोसेस के अंदर ये काम करता है। ये कैसे काम करता है? बेबिंग फंजाई टाइप। ये क्या करता है? पहले फंजाई देख लें, ये शुगर है और ये क्या काम करता है? दूध, लैक्टिक एसिड में जब ये इधर ये बनता है, ये मैं पहले बता दूं, जब इसके अंदर ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा दूध होता है, कोई भी दूध मिल्क है, तो इसके अंदर क्या हम जाग लगाते हैं, जिसको हम जाग कहते हैं, जाग लगाते हैं। ये प्लस ये क्या योगर्ट मिलाते हैं, थोड़ा सा दही मिला देते हैं और ये क्या बन जाता है? ये दही थोड़ा सा हिस्सा मिला देते हैं तो ये दही की शक्ल में बन जाता है। और ये क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, जिसमें थोड़े से बैक्टीरिया इसके मिलने के बाद ये भी दही की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कोई भी मिल्क है, इसके अंदर दही को मिला दिया जाए तो ये प्रोसेस बन जाता है। तो ये प्रोसेस और बन जाता है। उसके बाद ये क्या है? लैक्टोज शुगर। दूध के अंदर ये चीज याद रखें, ये एक दूध है, इसके अंदर लैक्टोज शुगर ये मौजूद होती है। लैक्टोज शुगर मौजूद होती है और ये क्या करती है? फिर ये लैक्टोज शुगर मौजूद होती है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस, ये लैक्टोज शुगर मौजूद होती है, फिर ये क्या कहते हैं? एडिंग बैक्टीरिया हो जाते हैं। फिर ये एडिंग बैक्टीरिया, लैक्टोज शुगर हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? एडिंग बैक्टीरिया उसके साथ मिल जाते हैं और फिर वो क्या शक्ल इख्तियार कर जाते हैं? फिर वो लैक्टिक एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो दही की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये देखें जो मैंने कहा फर्मेंटिंग पावर, जिसमें बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? चीज और योगर्ट बनाते हैं, ये पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं। मिल्क के अंदर आमतौर पर ये है, योगर्ट थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है तो ये लैक्टोज शुगर होती है दूध के अंदर और वो क्या उसमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो वो लैक्टिक एसिड की शक्ल इख्तियार, ये पूरी तरह दही ये बन जाता है। उसके बाद फर्मेंटिंग इन यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन इन यीस्ट के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए भी वो बैक्टीरिया और उसके लिए हम बैक्टीरिया और फंजाई का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को ये काम करते हैं। फिर हमें यूज इन पावर और क्या फर्मेंटेशन यीस्ट क्या करते हैं? ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ब्रेविंग ये शराब नोशी जहाँ पे वो बनाई जाती है, शराब तैयार की जाती है। बेकिंग जहाँ पे बेकरी के अंदर खाने पीने का सामान, ये डबल रोटी, ये बन वगैरह तैयार किए जाते हैं। ये सारे के सारे वहाँ पे फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर ये फर्मेंटेशन ये प्रोसेस होता है। और आम तौर पे ये देख लें फंजाई किस तरह है? फंजाई ये जो फंजाई है, ये फंजाई भी आमतौर पे ये करते, फंजाई आमतौर पे ये करता है। इसके अंदर ये मेरा पेड़ा, जिसको हम डफ DOUGH डफ कहते हैं, यहाँ इसको पेड़ा कह लें, ये रोटी का जो भी पेड़ा डफ है उसके तो फंजाई शामिल कर लिया जाता है। तो फिर क्या करता है? उसके बाद क्या हो जाता है? ये यीस्ट और शुगर हो जाती है, इसके अंदर यीस्ट शामिल कर दिया जाता है। ये क्या है? ये शुगर बन जाती है। और इसके साथ दूसरे नंबर पे क्या होता है? एयर, इसमें हवा भी हो जाती है। हवा होने की वजह से क्या ये जरा फूल जाता है। ये छोटा सा पेड़ा और ये क्या है? इस तरह ये बहुत ज्यादा हिस्से के अंदर ये एक हिस्सा बन जाता है। ये एक पेड़े की शक्ल में इस तरह आगे ये तब्दीली कन्वर्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है। उसके बाद क्या, अगर जब ये इसमें बाद में क्या एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब इसको ये गर्म किया जाता है, जब इसको थोड़े से प्रोसेस के लिए गर्म किया जाता है, तो ये निशान से बन जाते हैं। इन निशानों से वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर, ऑक्सीजन जो है इवॉल्व्ड हो जाती है, बाहर निकल आती है, और वो इस तरह ये एक बंद बन जाता है, या जिसको बंद कहते हैं, ये बंद की शक्ल इख्तियार करते हैं। बेग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और ये ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है, ये इस तरह बंद हो जाती है। आज के ये प्रोसेस के अंदर ये चौथे जो टॉपिक है जिसमें यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन की बात मैंने की थी। फर्मेंटेशन की एबिलिटी ये फंजाई और बैक्टीरिया की फॉर बेनिफिशियल मेन काइंड, बेनिफिट फॉर मेन, इंसानों के लिए फायदेमंद है।
پہلے میں نے فرمنٹنگ پاور کی بات کی ایک پروسیس کے اندر جس میں بیکٹیریا کو استعمال کیا. بیکٹیریا آفٹر دا یوزنگ آف بیکٹیریا دیر ول بی کم ٹو اے چیز ایز ویل ایز دا یوگرٹ اینڈ وین وی پروسیس دا اسٹارٹ ملک از added with some amount of yogurt and there will be a lactose sugar also adding the milk is present a lactose sugar as well as the adding of some bacteria in the type of in the shape in the according yogurt اور یوگرٹ کی موجودگی کے اندر یہ کیا بن گیا یہ لیکٹک ایسڈ کی شکل بن جائے گا یہ پوری طرح دہی کا استعمال ہو جائے گا لیکٹک ایسڈ بن جائے گا. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا فرمنٹیشن ان یسٹ یہ مائکرو آرگنزم ہے. مائکرو آرگنزم کیا بریونگ اور بیکنگ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں. دیر ول بی آلسو دا فنجائی اینڈ ڈف اور یہ پیڑا جو بن جاتا ہے اس کے چھوٹے سے حجم کے اندر ہے. بعد میں کیا آ جاتا ہے اس کے اندر جب وہ یسٹ شامل کیا جائے یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جب اس کو کیا یسٹ کے اندر یہ اس میں شوگر بھی ہوتی ہے اور ایئر بھی ہوتی ہے. ایئر کی وجہ جب پھولتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے. اس پیڑے کو ڈف کو تھوڑا سا لے کر وہ ہیٹ کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں پور نظر آتے ہیں جن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ایوالو ہو کر انوائرمنٹ میں چلے جاتی ہے اور باقی کی شکل جو ہے نا وہ ڈبل روٹی کی شکل بن جاتی ہے. اس کے بعد یہ تیسرا پروسیس آتا ہے. تیسرا پروسیس اینڈ سی ہمارے لیے یہ دیکھیں ایک ہمارے لیے جس کو ہم ایسپرگائلس کہہ سکتے ہیں یہ فنگس ہے. فنگس ایسپرگائلس اس کو ہم ایسپرگائلس کا نام دیتے ہیں. ایسپرگائلس کا نام دیتے ہیں. یہ فنگس ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی سویا ساس یہ چٹنی بناتی ہے سویا کے اندر. سویا ساس یہ کیا چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے کام ہو جاتی ہے. یہ سویا سے یہ چٹنی بنائی جاتی ہے اور یہ اس میں یہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں پھر یہ ٹاپک آج کا یہ ٹاپک 3 حصوں کے اوپر مشتمل تھا. یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یوزز آف فرمنٹیشن. یہاں سے ہمارا آج کا یہ پروسیس یہ چل رہا تھا. یہ پہلے 3 ٹاپک پہلے بھی پڑھ لی تھے. اس کی وضاحت کی یوز آف فرمنٹیشن اکارڈنگ ٹو فرمنٹیشن ایبلٹی ٹو فنجائی اینڈ بیکٹیریا فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ. دیر آر آلسو کنسسٹ آف 3 پروسیس. Number 1 fermenting power and according to this process the bacteria is used to cheese and yogurt for this process there will be also milk is consists of lactose sugar and there will be added some bacteria in the form of yogurt and there will become a lactic acid. As well as the second part fermentation in yeast is known as yeast is also known as microorganism. اور یہ مائکرو آرگنزم کیا کرتے ہیں یہ فرمنٹیشن یسٹ کے اندر یہ مائکرو آرگنزم کرنے کے بعد یہ 2 انڈسٹری قائم کرتے ہیں. ایک انڈسٹری کو میں نے کہا بریونگ شراب انڈسٹری یا دوسری میں نے کہا بیکنگ انڈسٹری کے اندر یہ کام کرتے ہیں. کس طرح وہ بند اور دوسری چیزیں بنتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فنگس کی بات کی جس کا نام ایسپرگائلس ہے اور یہ ایسپرگائلس کیا ہے یہ چٹنی بنانے کے لیے سویا ساس یہ کلاس کے جو کتاب کے اندر ہے یہ سویا ساس لکھا ہوا ہے لیکن ہم یہ عام طور پہ سویا ساس یہ استعمال کرتے ہیں. سویا ساس یہ چٹنی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج کا یہ جو ٹاپک ہے اور ادھر ہی ختم ہوتا ہے. پہلے ہمارا یہ امپورٹنس آف اینروبک ریسپریشن تھا جس کے 3 مین پوائنٹ تھے. پھر میں کور کرتا ہوں ارلی لائف اینروبک ریسپریشن ان ایکٹیو ٹیشوز. اس کے بعد چوتھا پروسیس جو ہم نے آج پڑھا ہے یہ یوزز آف فرمنٹیشن. اور یوزز آف فرمنٹیشن کے اندر بھی 3 پروسیس بنتے ہیں. فرمنٹیشن جس میں نے وہ ایگزامپل کے لحاظ سے 3 ٹاپک میں نے بنا دیے تھے. فرمنٹنگ پاور اور دوسرا فرمنٹیشن ان یسٹ مائکرو آرگنزم اینڈ دیر ول بی فنگس از نون ایز ایسپرگائلس. They were also process used about this topic of importance in anaerobic respiration. There will be seem to can judge about there have the much more importance of anaerobic respiration in today. آج کا یہ ہمارا لیکچر یہ ختم ہوتا ہے ادھر ہی.
پھر نیکسٹ ٹائم لیکچر کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں مووی کے اوپر اور اس کو ٹیک کرتے ہیں. لو فی امان اللہ. خدا